ngã đi u đó ở trong chậu bé tất đầu mà bé lú trên lý mà bé lau cái lý mà xây thế mà cô bò mà nên lý mà xin ye bên mà đó mà xin nè em đang có nào vậy nó được ai mày nhỉ ngã chồng bé dù mà xây thế xin ye mu mà biết bao gì nè ngã chồng bé dù mà khăn cô bò mà xin ye mu mà biết bao gì nè ngã chồng bé dù mà ná đấy mà bên mà xin ye đó làm nhiêu mà biết bao gì nè ngã biểu lại để sẽ ngã chồng bé dù mà xin ye bao gì nè nó ngã đuôi lại để chân đi ha tụi mình xin ye mu mà biết bao gì nè ngã lâu lại để lâu để ha tụi mình ye biết gì đấy mà cô lúc cần là tụi mình ye ná đấy mà cô lúc cần là tụi mình ye xây thế mà bu ban đó thì làm nhiêu xin ye đó thì làm nhiêu bé đó khá cả là mà biết bao gì nè mà có mu là ngã chồng tụi mình mà xin ye bao gì nè số đó nên lý lâu biểu miệng lần gì bảo là ngã chồng tụi mình chán đã đó bao gì có này nói được cái gì mày nhỉ ngã chồng bảo lẽ tụi mình chán đã đó bao gì xây thế mà rồi cô bố mà yo cô long chín nát đó bao gì nát đất đó bao gì chín nút đó bao gì mà có mu là ấy đi luôn mồm nhét để su phía lòng ngoài cháu không nhau đau nào ấy đi su lấy của dân đâu cả nên lấy bê ta đồ của sinh ra gì chứ tôi đã không nói gì tập ra số đó cô cháu ta đâu vào đấy của chán đã đó gì chứ nào phải xí đấy sinh ye đó gì chứ nào mà xí xây thế mà lấy về mà sinh ye gì chứ cô bố mà lấy về mà sinh ye gì chứ bao nhiêu chuyện của em đang chỉ ta đã lo cái gì của em đang chỉ nó cô biểu lấy được không nhau cô ở lâu lấy được khu nhau dù cô mà xây anh nào sẽ ác đồ sẽ mà đó gì chứ đại lý của nà đấy mà bé điện thắt thà gì chứ này nó ở đó thu nhập bao nhiêu cô nhiều luôn rồi mà đan này mua cô nhà cô khu luôn rồi mà đan này mua rồi cô em mà nề đấy lù đi ngã trong đó xây mà sinh ye bao gì nè nè cái gì nó ở lù đi sao chỉ sao mà bây giờ ngã này sát sanh đi đấy ngã bao nhiêu chuyện ngã tai ngoài ngã trong đó mà sinh ye ra bao gì nè nó ở đây lù rồi em biết đang muốn nhất để tập ra mà biết bề bù là ở đây su của bây giờ nhé ở đây su của biết xin nề đấy ở nhà đấy của xem như ông chị à cô cháu tụi mình mà sinh ye bao gì nè số đấy nè mà cô cháu tụi mình bao cháu sinh ye nề ra đấy lẽ đã có sinh ra ya sinh ra uống nga nên ở đuôi khó đó sang này đó trên này nó được cái gì mày nhỉ cô cháu tụi mình bao cháu sinh ye đấy lẽ số đó có tí gì nhỉ tụi mình cháu cô bao cháu sinh ye đó đấy lẽ số đó có anh sinh ra ô số giờ bao nhiêuแต่สงเดียวเนี่ยปัตตปีတော့ကိုစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးဆင်းရဲပြီးဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူမဟုတ်လို့ဆင်းရဲတာဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီလူလောဘတွေသိကြီးပြီးတော့လှုပ်တာပြောတာဆိုတာတွေ့လိုက်ရင်စိတ်ထဲဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူသဘာဝမကျတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီလူသဘာဝမကျတဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေလုပ်ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ပြောင်းပြန်လှန်တော့ကိုမဟုတ်တာတွေလုံမယ်ပြောမယ်ကြံမယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေမွေးမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆင်းရဲမယ်ဗျအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမဆင်းရဲစေခြင်းဘူးတတ္တဝါတွေကိုမဆင်းရဲစေခြင်းဘူးဆိုရင်ကို့မှာမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေအပြောတွေအလုပ်တွေမရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအင်မတန်နဲ့နဲတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတည်တည်ချာချာဟောတာဗျတိကနိပတ်အင်္ဂုတ္ထုမှာလေလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောထားတုံးဆိုတော့ဒုထောခောဗျမနအတ္တဗျာပါရာယပိစေတိတိပရဗျာပါရာယပိစေတိတိဥပယဗျာပါရာယပိစေတိတိမကျင်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာမယ်စွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့ຢာကတွေဖြစ်လာမယ်တွေးဝေမိုက်မဲခြင်းဆိုတဲ့မောဟတွေဖြစ်လာရင်အတ္တဗျာပါရာယပိစေတိတိကိုပူအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးတော့ကိုစဉ်းစားနော်တခါကြီးမိုက်မြဒါတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာဒါနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာကကိုယ်တန်တမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ပရဗျာပါရာယပိစေတိတိသူများကိုပူအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကဲဒါလေးတော့စဉ်းစားမိရဲ့လားနော်တခါကြီးမိုက်မြတချို့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဟေးကိုဖြစ်ရင်ကိုပူတယ်လို့ဒီလောက်ပဲသိကြတာများတယ်အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောနေတော့ကိုယ်တန်တမှာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ကိုယ်ရင်ပူတယ်လို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးသူများပါပူတယ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်နားလည်စေချင်တာဦးဇင်းတို့ကဟုတ်လားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအတ္တဗျာပါရာယပိစေတိတိပရဗျာပါရာယပိစေတိတိဥပယဗျာပါရာယပိစေတိတိနော်အတ္တတံဝါပိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယထာဘူတဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းနားစာနာတိမသိတော့ဟုတ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ကိုကျိုးစီးပွားကိုအမှန်ကန်မသိတော့ပရထံသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယထာဘူတဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းနားစာနာတိမသိနိုင်တော့
အဲ့ဒီလိုကိုနဲ့သူများကိုဒီမှာတသားတည်းပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားဟောထားတာနော်အဲ့တော့ကိုယ်တန်တမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်ကိုဆင်းရဲပင်ပန်းတယ်လို့ကိုပူလောင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နီးစပ်ရာကိုလည်းဘာဖြစ်သွားတော့ပူလောင်သွားစေတယ်ပင်ပန်းသွားစေတယ်ဟုတ်တာပေါ့အိမ်တအိမ်မှာအိမ်တော်ဦးစီးကလူကြီးကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကဒေါသတွေလှိမ့်ထွက်နေအိမ်အောက်မှာရှိတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနေရတာကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဓာတ်ကအရှိန်ကကူးသွားတာအဲ့တော့အိမ်တအိမ်မှာတယောက်ကအကုသိုလ်အကြီးကျယ်ဖြစ်ပေါ့စိတ်တွေညစ်နေပြီဆိုရင်ကြံတဲ့မိသားစုဘာဖြစ်တော့အကုန်လုံးအရှိန်ဟတ်တယ်ဒါကြောင့်တယောက်မကောင်းရင်ကြံတဲ့လူတွေမကောင်းဖို့အလားအလာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဘုရားကတော့ဒီမှာအတိအလင်းပြောထားတာနော်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုပူလောင်စေတယ်သူတစ်ပါးကိုပူလောင်စေတယ်ဟုတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုပူအောင်လုပ်တဲ့လူတွေမှန်သမျှသည်သူတို့ကိုသူတို့ပူအောင်လုပ်ရတာအားမရသေးလို့သူများကိုလိုက်ပြီးတော့ပူအောင်လိုက်လုပ်နေတာတချို့ကတိတ်တော့ရည်ရွယ်တော့မရည်ရွယ်ပါဘူးမရည်ရွယ်ပဲမဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာပဲနော်ဒီအချက်ကလေးကိုနားလဲအင်မတန်နားလဲစေခြင်းပါတယ်နော်ကိုကောင်းအောင်မနေတတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူများကိုနှိပ်စက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူများကြောင့်ကိုဆင်းရဲတဲ့အခါလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူသူတာဝန်သူမယူနိုင်လို့ကိုဆင်းရဲသွားတာကိုလည်းပဲကိုတာဝန်ကိုယ့်အေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကိုနဲ့နီးစပ်ရသည်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆင်းရဲသွားတယ်ပင်ပန်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုကောင်းအောင်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ပထမကိုလည်းပဲငြိမ်းချမ်းတယ်နောက်ကိုမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုအတန်ကြားရတဲ့လူချမ်းသာတယ်ကိုမြင်ရတဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဗျောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟချုပ်ငြိမ်းစွာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့လည်းအေးချမ်းစေတယ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းအေးချမ်းစေတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးဆူတောင်းလေးကိုဦးဇင်းကလေးနက်အကျယ်ချက်ပြနေတာနော်ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်နေရင်သူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကောင်းအောင်မနေတတ်သေးသမျှသူများကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကိုသဘောပေါက်စေချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါးကြောင့်တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စသည်သူ့ကိုမဆင်းရဲအောင်ဒါလိုက်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာငတ်နေရင်သွားပေးလို့ရတယ်ဝိဇ္ဇာမရှိရင်ပေးလို့ရတယ်စိတ်မချမ်းသာရင်ချမ်းသာအောင်ဖေးမပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နဲ့ချမ်းသာအောင်တော့ကိုယ်တိုင်ကကောင်းသွားမှဒီလူကကောင်းရတာဟာအင်မတန်ကောင်းတာပဲလို့ကိုအားကြလာတဲ့အစဉ်မျိုးရောက်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့မပင်ပန်းပါစေနဲ့ဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားကိုအေးချမ်းအောင်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအထတံဝါပိဘိက္ခဝေတံပတ္တမာနေနာလမေဝအပမဒေနတံပါတိတုံအထတံဝါပိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တံပတ္တမာနေနကောင်းစွာမျှော်မြင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒေနမမေ့မလျော်နေခြင်းကအလမေဝသင့်လှသည်သာသည်ကိုကျိုးစီးပွားအစစ်မှန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမေ့မလျော်နေခြင်းကသင့်တယ်တဲ့ဒါနဲ့တော့မထူးဆန်းသေးဘူးနော်နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာကဘာတုံးဆိုတော့ပရထံဝါပိဘိက္ခဝေတံပတ္တမာနေနာအလမေဝအပမဒေနတံပါတိတုံပရထံဝါပိသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတံပတ္တမာနေနာကောင်းစွာလိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒေနမမေ့မလျော်နေခြင်းကအလမေဝသင့်လှသည်သာဒီဟောသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့ပဲနေရမှာပဲတဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ကိုကြီးစီးပွားကိုလိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေနှစ်ပါးစုံတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒုတိယဒသဗလသုတ်တံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားအင်မတန်လေးနဲ့ပါတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားကိုကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်လည်းမမေ့နဲ့သူများအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့ဘာကိုမမေ့ရမှာလဲဒါနာသီလသမာဓိပညာဒါကိုမမေ့နဲ့နော်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတွေကိုမမေ့နဲ့ကိုယ်ဘဝအကြောင်းကိုကိုသိပြီးတော့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါမမေ့တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောပူဓာတွေအေးဓာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေးတောတာတွေစဉ်းစားတာတွေရှိတယ်နော်ခံစားတာတွေကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေရှိတယ်နော်ရှေ့စော်တာတွေလှုပ်ရှားတာတွေအကုန်လုံးရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ
အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေရင်အဲ့ဒါဒီမမေ့မလျော့ခြင်းအပမာဒလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ခုနတုန်းကဒါနကိုမမေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကပုံမြတ်တယ်သီလကိုမမေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကပုံမြတ်တယ်ဘာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိသဘောကိုအရှိအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒကာကြီးဒီမိုင်းမြတ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်အကြောင်းကိုသိပါများလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလူဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အင်မတန်အေးချမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အင်မတန်စင်ကြယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အေးချမ်းတဲ့လူစင်ကြယ်တဲ့လူတွေကိုမြင်ရတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအေးချမ်းမှုတွေကူးဆက်ပြီးတော့သူ့လိုဖြစ်ခြင်းနေဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေမှာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဘူးအေးသူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒါပဲနော်သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒကာကြီးဒီမိုက်မြတ်သူကိုယ်တိုင်အေးချမ်းအောင်နေပြီးတော့လောကလူသားတွေကိုအေးချမ်းရင်စိတ်ပေါက်လာအောင်အကောင်းဆုံးပါ